చేస్తారు. అందుకే మొదటి ప్రతిజ్ఞ మీ గ్రామ తరపున బసవేశ్వర సద్భక్తుల తరపున వారు ప్రతిజ్ఞ చేసి మీరందరికీ మంచి కావాలి, ఆరోగ్య సకల సంపత్తు మీ గ్రామానికి మీ భక్తులకి బసవేశ్వర భక్తులకి మంచి కావాలని వారు ప్రతిజ్ఞ ఇప్పుడు చేస్తారు. కూడా బసవా బసవా ಎಂಬುದೇ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನರ ಜನ್ಮವ ತೊಳೆದು ನರ ಜನ್ಮವ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೇ, ಭವ ಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸಿ ಪರಮ ಸುಖವ ತೋರಿದ ಗುರುವೇ, ಭವ್ಯಮ್ಮದ ತೊಳೆದು ಭಕ್ತ ಎಂದೆನಿಸಿದ ಗುರುವೇ, ಸಜ್ಜನಳಾಗಿ ಮಜ್ಜನ ಕೆರವೇ, ಸಜ್ಜನಳಾಗಿ ಮಜ್ಜನ ಕೆರವೇ, ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಡವರಾನಯ್ಯ, ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ, ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ, ದಾಸಯ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಕರಗದ ಮರಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪವನೊಲ್ಲೆಯಾರೇನು, ಅದೊಳಗವಿಲ್ಲದ ಬರಲ್ಲೇ ಗಂಧಾಕ್ಷತೆಯನೊಲ್ಲೆಯಾರೇನು, ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಬರಲ್ಲೇ ನೈವೇದ್ಯವನೊಲ್ಲೆಯಾರೇನು, ತ್ರಿಕರಣ ಶಬ್ದ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಎನ್ನ ತೋರಿದ ಎನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನ ತೋರಿದ ತನ್ನೊಳಗೆ ಎನ್ನನ್ನೆಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಗುರುವಿಂಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರದ ದೇವರ ಕೂಟ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮಥ ಶಿವನಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜಿಸು, ನಿಸ್ಸೀಮ ಸುಖವಯ್ಯ ನನಗೆ ಆಯತ್ತು ಬಸವ ನಿನ್ನಿಂದ ಜಂಗಮಸ್ವಾಯತ ನನಗೆ ಆಯತ್ತು ಬಸವ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ನಾಡಿನದಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು, ದುಃಖ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು, ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು, ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು, ಜಂಗಮಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು. ಬಸವಣ್ಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಕಾಣ ಕಲಿದೇವರ ದೇವ, ಕಲಿದೆ ದೇವರ ದೇವ, ಸುಕೋಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ನೆನೆಯುವುದು. विश्वगुरु बसवेश्वर महात्मा की जय, सकल शरण संतों की जय, शरणु शरणार्थी। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವು ಬೇರಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದುಂಡಿಗೆಯ ಒತ್ತಯ್ಯ,
ವದನ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವೇಶ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಅರಸಿಕಾನದ ತನುವ ಬೆರಸಿ ಕೂಡದ ಸುಖವ ನನಗೆನೆ ಕರುಣಿಸ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ನಚ್ಚಿದೆನೆಂದಡೆ ನೋಡುವೆನೇನು ಧನವನಲ್ಲಾಡಿಸಿ ನೋಡುವೆನೇನು ಇವ ಕಂಜದಿದ್ದಡೆ ಭಕ್ತಿ ಕಂಪಿತ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಫಲವಿಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ನೇಹವಿಲ್ಲದ ಮಾಟ ಇಲ್ಲ ಮೆರೆದಡೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಜವಿಲ್ಲದವನ ಭಕ್ತಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸಕಲೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. चतुर्थाध्याय समाप्ते. सद्गुरु चन्न बसवेश्वर महाराज की जय. ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡೆನಯ್ಯ 770 ಅಮರ ಗಣಗಳ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವ ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದೆನಯ್ಯ. ಧಮ್ಮ ಬಿಮ್ಮಳಿದಾನವರತ ಶಿವನೇನ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಲದ ಕಳೆನೇನು ಎನ್ನ ಮನೋಮಧ್ಯದ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿರೇನು ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗದ ನವಿನ ಕಳೆನೇನು ಸಂಗನ ಬಸವನ್ನ ಅಂಕುರದೊಳಗೆ ಬೀಜವಿರಪುದು ಅಂಕುರ ಬೀಜವೆಂದ ಹೆಸರಿರನಾದಡೇನು ಒಳಗಿರ ಪ್ರಸಾರವ ಒಂದಾಗಿರಪಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಶಿವನು ಶಿವನೇ ಬಸವಣ್ಣನು ಬಸವಣ್ಣ ಶಿವನೆಂಬ ಹೆಸರೆರಡಾದಡೇನು ಅಖಂಡ ವಸ್ತು ಬಂದ್ಯಾದ ಕಾರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಜಲದಿಂದಲಾದ ಮೌಕ್ತಿಗದಂತೆ ಜಲವು ತಾನಾಗದಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ಅಣತೆ ಬಿಡಿದು ಜಂಗಮ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರು ಪ್ರಭು ದೇವರೇ ಲಿಂಗ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಗುರು ಪ್ರಭು ದೇವರೇ ಲಿಂಗ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮಾರಾಧ್ಯನೋ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮಾರಾಧ್ಯನೋ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯನೇ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ಎಂದು ಸುಖಿಯಾದೆನೋ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಎಂದು ಸುಖಿಯಾದೆನೋ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಪ್ರಭು ದೇವರೇ ಲಿಂಗ. ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ. ಕಡಗೇಲು ಬಂಡೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ. ಸದ್ಗುರು ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಶಿವಪಥವರಿವಡೆ ಗುರುಪಥವೇ ಮೊದಲು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ ಮೊದಲು. ಅವನ ಕ್ರಿಯು ನಿಶ್ವರ ನೋಡ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ. ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಎತ್ತರೋಡ ನನಗೆ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ. ಪ್ರಳಯದ ಕಸ
ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. ಜಂಗಮ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರನಾದೆ. ಕಾನಾಸಂಗನ ಬಸವ ಗುರು ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಅಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ. ಲೋಕಲೌಕಿಕದ ಗುಭಾಷೆಯ ಕಳೆದು ಲೋಕಾಚರಣತೆಗಳಿದು. ಪ್ರಸಾದ ಚನವಿಲ್ಲದವರ ಮೆಚ್ಚಾಡಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂತ ಮೀಸಲು ಶಿವನ ಕೈಯ ಮೀಸಲು ಶಿವನ. లాస్ట్ అందరూకి విజ్ఞాపన అందరూ మాట్లాడకుండా 11 పూజ ఉంటుంది. లాస్ట్ పూజ ఇది. ಬಸವಲಿಂಗ ಆಡು ತೀರ್ಪುದೆನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕಲುಷಗಳಿಯ ಬಸವಲಿಂಗ ಆಡಿವಾಪುದೆನ್ನ ಬೇರೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬಸವಲಿಂಗ ಅಯ್ಯನ್ನ ದುರ್ಮನ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಸವಲಿಂಗ ಬೆಳೆದ ಚಿತ್ತ ಸಂಚಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲೇನು. ಬಸವಲಿಂಗ ಕುಶಲ ಬಿತ್ತು ಕಾಯು ಎನ್ನ ಬಸವಲಿಂಗ ಕೆಡಿಸು ಎನ್ನ ಮನದ ಮರಿನ ಮುಡಿಗೆಯನ್ನ. ಬಸವಲಿಂಗ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಬಸವ ಗುರು ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆವು ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಬಸವ ಗುರು. ವರ್ಣ ಭೇದ ವರ್ಗ ಭೇದ ತೊಂಬೆ ತೊಳಕೆ ಬಸವ ಗುರು. ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರದ ಜನತೆ ಬಳಲುತ್ತಿತ್ತು ಬಸವ ಗುರು. ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಗುರುವೇ ಜಗದ್ಗುರುವೆ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಬಸವ ಗುರು. ಎಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಸಲುಹಲಿಕ್ಕೆ ಮಣಿಹವತ್ತೆ ಮನ ಹಳೆಯ ತೆಗೆಯ ಬಸವ ಗುರು. ಸತ್ಯ ಸುಖ ಸಿದ್ಧಿಯ ಉದಯ ಬಸವನಂದನಲು ಬಸವನಂದನಲು. బసవ భక్తులం మేము బసవ భక్తులం. బసవ భక్తులం మేము బసవ భక్తులం. తత్వనిష్ఠులం మేము తత్వనిష్ఠులం. తత్వనిష్ఠులం మేము తత్వనిష్ఠులం. క్లాప్ కొట్టండి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సరిగ్గా జరుగుతుంది. క్లాప్ కొట్టండి. తత్వనిష్ఠాదివాదము నరకల్పన తంత్రమను చూచాదనం. శ్రీ గురు బసవాలింగాయ నమః. మినిస్టర్ గారికి అదేవిధంగా రామ్మోహన్ రావు గారికి మా బసవ సేవా సమితి తరఫున ఆర్థిక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. బసవ పురాణము తెలుగులోనే రచించబడ్డది 1195లో పాల్కురికి సోమనాథుడు. మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు నియోజకవర్గం దగ్గులూరు గ్రామంలో విశ్వగురు మహాత్మా శ్రీ బసవేశ్వరుని వారి విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా మరొక్కసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడే ఆధ్యాత్మిక గురువులు చెప్పినట్లుగా పురాణాల్లో మరి బసవ పురాణం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యత ప్రాముఖ్యతతో తెలుగులో రచించబడినటువంటి పురాణాల్లో ఒకటిగా మనందరికీ తెలిసినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి బసవేశ్వరుని మరి యొక్క విగ్రహం ఈరోజు మన ప్రాంతంలో ఉండడం, అది కూడా ఈ యొక్క నేషనల్ హైవేకి మరి ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఎంతోమంది భక్తులకి మరి ఇది ఒక భవిష్యత్తులో ఒక బృహత్తరంగా ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా వెలువచ్చే విధంగా తీసుకోవడం అనేది కూడా చాలా సంతోషం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఆ యొక్క విశ్వగురు బసవేశ్వరుని యొక్క ఆశీస్సులు, ఆయన యొక్క దీవెనలు మనందరికీ కూడా చల్లగా మనందరం కూడా ఉండేటువంటి విధంగా ఉండాలని, మీరందరూ కూడా ఆయన యొక్క దీవెనలతో ఆశీస్సులతో
నిండు నీరేళ్లు ఆయురారికి ఐశ్వర్య ఆనందోత్సాహాలతో ముఖ్యంగా పాడి పంటలతో కరువు కటాక్షాలు లేకుండా వర్ధిల్లాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి తరపున కూడా ఆ బసవేశ్వరుని నేను కూడా కోరి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. ఓం శ్రీ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಹೇ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಸವ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಶಾಂತಿ ಧ್ವನಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದೆ. ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ. ఇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ఎమ్మెల్యే ಅವರು శ్యామలమవుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే మహాపురుషుని మూర్తితో ఈ దగ్గులూరు అంటే ఈ మూర్తి ఇనాగ్రేషన్ కి రావడం అంటే 12వ శతాబ్దంలో మొట్టమొదటి పార్లమెంటు ప్రపంచంలో. ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నారంటే వాళ్ళిద్దరూ హైదరాబాద్కి వచ్చి మమ్మల్ని ఒప్పించి ఈ రోజు డబ్బు అందరి దగ్గర ఉంది, సమాజ సేవ కోసం సమయం ఇచ్చిన వాడే మా శరణుడు అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడతాను. డైరెక్ట్ ఎంట్రీ వెళ్తారు. బసవేశ్వరుడు ఇష్టలింగాన్ని ఇచ్చి మీకు దేవుని దర్శనం కోసం డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. కాబట్టి మీరు అందరూ ప్రతిరోజు లింగ పూజ చేసుకోవాలి. లింగ పూజ చేసుకుంటే ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను మీకు. మీకు శ్వాసకోశ వ్యాధులన్నీ నిర్మూలన అవుతాయి. ఇది యోగ సాధన. మనం ఏం చేస్తాం, రామ్దేవ్ బాబా దగ్గరికి పోయి 1000 రూపాయలు ఇచ్చి ఫస్ట్ లైన్లో యోగా చేస్తాం. చేస్తామా చేయమా? ప్రతిరోజు లింగ పూజ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా నేను వస్తా. మీ ఆయుష ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ కాకపోతే మధు నువ్వు చెప్పింది అబద్ధం అని మీరు కడకండిగా నన్ను ఇక్కడే అడగొచ్చు. ఇట్ ఈజ్ ఏ సైంటిఫికల్ రిలీజన్. ఈ భారతదేశానికే కాదు, ఈ ప్రపంచానికి కూడా ఈ బసవేశ్వరుని సిద్ధాంతాలు అవసరము. వేమన్న శతకం అనుభవ మంటపం యొక్క శతకం, హేమరెడ్డి మల్లమ్మ అనుభవ మంటపం యొక్క మహా శరణీయురాలు. మన చరిత్ర మనకి తెలియదు. తలుచుకుంటే ఏంటంటే నరేలూరు వాసులకు ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बसव तत्व इतना प्रचार करने वाला चाहिए. तुम लोग पूरे मिलके आंध्र प्रदेश का पूरा प्रचार करने का. చూడండి, ఎవడు ఈ భూమి మీద శాశ్వతంగా ఉంటాడా? ఉండడు. వాళ్ళ స్మరణం మాత్రం ఈరోజు మనం స్మరిస్తున్నామంటే ఒక 2 పీఢీలైనా మనం చేసిన పనిని స్మరించాలి. మా మనమడైనా మమ్మల్ని స్మరించాలి. అంటే మనము ఈ సమాజానికి సేవ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఆత్మీయ శరణబంధులారా, వచన సాహిత్యం తెలుగులో కూడా ఉంది. మిమ్మల్ని ఎవరు మార్చరు, మిమ్మల్ని ఎవరు, మీ మనసు నుంచి ఉత్పన్నమైన శక్తి మిమ్మల్ని మారుస్తుంది. అదే కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన స్వాములందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ మరి ఈరోజు మరి ముఖ్యంగా ఎంతమంది ఉన్నా బసవలింగాయ నమః, శ్రీ గురు 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 బసవ. ఓం గురు బసవ, ఓం బసవ, ఓం బసవ, ఓం గురు బసవ, ఓం బసవ, ఓం బసవ, ఓం బసవ, ఓం గురు బసవ. ఓం గురుదేవ్, ఓం గురుదేవ్, ఓం గురుదేవ్, ఓం సద్గురుదేవ్. ఓం లింగదేవ్, ఓం లింగదేవ్, ఓం లింగదేవ్, ఓం ఘనలింగదేవ్. ఓం లింగదేవ్,
శ్రీ గురు ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಉದ್ಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರಕ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಮಹಾಮಾನತವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಮಹಾಮಾನತವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ 770 ಮರಗಡಂಗಳಿಗೆ 770 ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಯ ಬಸವರಾಜ ಭಕ್ತ ಜನ ಸುರ ಪೂಜಾ. ಜಯತು ಮಹಾಕಾರಣಿಕ ಲಿಂಗ ದೇವನ ಘನ ತೇಜ. ಜಯತು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಭವ ರಕ್ಷಿಸೋ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ರಕ್ಷಿಸೋ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ. ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್. ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಪೂಜ್ಯಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಪೂಜ್ಯಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಪೂಜ್ಯ ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜೈ ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ಹರ. అందరికీ శరణు శరణార్థులు. అందరూ స్టేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాము. స్టేజ్ ఖాళీ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. దయచేసి శరణులు ఎవరైనా ఉంటే కింద పిఠాపురం బసవేశ్వర స్వామి శరణశ్రీ అధ్యక్షులు ఆర్పిడి అత్తాపూర్ హైదరాబాద్. మరి మాకు ముఖ్య గౌరవ అతిథులు మన యాక్చువల్గా ఇది తెలంగాణ నుంచి అదేవిధంగా ఏ కార్యక్రమం వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా ఎక్కడే ఉండి చేస్తారు. శిల పాపముల పరిహారము బసవడే మన దైవమనుకొని భక్తితో పూజింపుము. తల్లి గర్భము నుండి బసవడు ఎవ్వరికి కనిపించక, 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 తల్లి మాత మాధమాంబకు తనివి తీరా పుత్రుడు బసవదేవుని పూజ చేసిన వాడు సాంబ శివుడు ముద్దు కొడుకు గణపతి. ముసలివాడు సాంబ శివుడు ముద్దు కొడుకు గణపతి. ముసలివాడు సాంబ శివుడు ముద్దు కొడుకు పరిహారము బసవడే మన దైవమనుకొని భక్తితో పూజింపుము. జపతపంబులు మాని వేసి జాడ తెలియక కొందరు
అయ్యా యావత్ లింగదారునికి నేను లింగదారుడైనటువంటి స్మరణతో మీ అందరినీ నమస్కరించుకుంటూ శరణ చెప్తున్నా. అయ్యా ప్రతి వారు కూడా లింగాన్ని ధరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము చాలా కృషి 1910 నుంచి నంగల్గూడేరు దగ్గర నుంచి లింగదారులలో శివకోటయ్య గారి ద్వారా ఈ ఏరియాలో ఇంచుమించు 1000 మందిని తయారు చేయడం జరిగింది లింగదారు. అలాగనే ఇంకా ప్రతి వాళ్ళు కూడా లింగదారులు కావాలని కోరుకుంటూ మేము ప్రతి వాళ్ళు లింగదారులు కావాలి అనేటువంటి తృప్తితో మేము లింగదారులు ఇవ్వాలనేటువంటి ఇదంతో ఎంతో ఆశతో ఉన్నాము. కానీ ఇక్కడ మనం బాగా తెలియడానికి ఈ బసవಣ್ణ గారి విగ్రహానికి ఈ కుర్రాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా బసవారిని విగ్రహం వెంకటేశ్వరరావు, సత్యబాబు, అలాగే కోటయ్య, బసవ ఇలా నలుగురు వచ్చి దాన్ని కోరడం జరిగింది. సరే విగ్రహానికి నేను ఇస్తాను నాయన, లేదంటే డబ్బు ఇస్తాను అని ముందర చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వాళ్ళు చాలా కృషి చేసి ఈ రకమైనటువంటి విగ్రహ ప్రతిష్టకి వాళ్ళు పూనుకున్నారంటే మామూలు కాదు. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే ఇటువంటి ప్రతిమ లేదు. అటువంటిది ఈ దగ్గులూరికి ఇంత కళ వచ్చిందంటే వాళ్ళ నలుగురు వాళ్ళని నేను సభాముఖంగా చెప్తూ ఏది అటు దైవిక కార్యక్రమం ఇటు ప్రజలకు సేవా కార్యక్రమం అంటే ఆయనకి వెళ్ళి మావయ్య ఎలా చేస్తున్నామంటే తప్పనిసరిగా రబ్బాయి నువ్వు ఏం కావాలో చెప్పంటారో మనం అన్నంటే ఆయన వెంటనే పలుకుతారు, అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. మరి మొట్టమొదట బసవ జయంతి దగ్గలూరులో 2023లో చేసాం. మావయ్య ఎలా చేస్తున్నామంటే తప్పనిసరిగా చేయండి, నేను వెనకాల నడిపిస్తా అన్నారు. అదేవిధంగా విగ్రహం పెట్టాలన్న ఆలోచనతో మొన్న ఉగాదికి ఇది అందరం అనుకుని ఆయనకి ఒక మాట చెప్తే వెంటనే మీరేం కావాలంటే విగ్రహదాత కింద అంత ఎంత కాదు ఎంత ఖర్చు అయినా నేను ఇస్తానని చెప్పారు. మరి సభాముఖంగా మనం అందరం ఆయనకి తెలియాలి. కూడల సంగమం ఒకసారి దాన్ని పట్టుకోండి, సరి చేసుకోలేదు పౌచంగ్ సరి చేస్తాం మంచి ఒకసారి వేదిక పైకి రావాల్సిన సార్ ఒకసారి పట్టుకోండి, వేసేయండి దాన్ని పట్టుకోండి, గారిని సత్కరించాల్సిందిగా ఆయన పక్క వచ్చేయండి, పట్టుకోండి ఒకసారి దాన్ని ఒకసారి చూడండి. చల్లా మల్లేశ్వరరావు గారు తిరు సత్కారం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నా. దీనికి గురుగారికి ఈ పక్క వచ్చాను. కోటయ్య గారు సార్ బసవేశ్వర స్వామి గారిని సన్మానించవలసిందిగా కోరుచున్నాం. మరి సాయిబాబు గుడి ప్రాంగణంలో భోజనాలు జరుగుతున్నాయి. ఆగండి, కొంచెం మంచి మాట విని ప్రసాదం తీసుకోండి. ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. వందనం చేసి పూజ్యులందరికీ, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న అందరం అధ్యక్షులకి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఎవరెవరు అధ్యక్షులు ఉన్నారు మీరు అందరు చెప్పడం అవసరమే లేదు. మీరు ఈరోజు బసవ కళ్యాణ్లో అనుభవ మంటపంలో 770 శరణులు 1,96,000 జనాలు ఉన్నాడు. ఆ భక్తి నాడు కళ్యాణంలో ఉంటే మనం విన్నాము, కానీ చూడలేదు. కానీ ఆ భక్తి ఎక్కడ చూడాలంటే దగ్గలూరికి రావాలి. 12వ శతాబ్దంలో ఆ భక్తి నాడు మనం ఎక్కడున్నది? కంప్యూటర్ కాలంలో భక్తి లేదు అని అనుకుంటాను కదా, ఎవరి దగ్గర భక్తి లేదు ఏమీ లేదనుకుంటాను. ఎవరు ఇది ఇలా చెప్తారు కదా, వారికి దగ్గరికి తీసుకొని రావాలి. దగ్గరూరు చూసేవే భక్తి ఉన్నది అంటారు. చాలా విగ్రహం ఇనాగ్రేషన్కి వెళ్ళాం, తక్కువ అంటే 200 అంతా 200 విగ్రహం ఇనాగ్రేషన్కి వెళ్ళాం. కానీ అన్ని విగ్రహానికి
మనకి చాలా సంతోషంగా బ్రహ్మాండంగా విగ్రహం ఎక్కడైనా చూసామంటే దగ్గలూరు గ్రామంలో మనం చూసాం. ఎందుకంటే మీరు ఉన్నారంటే అలా చెప్పలేదు, మన గౌరవం చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం ఈ ఫోటోను మన పెద్దప్పకు పంపించాను, ఎంత అద్భుతంగా చేశారు కదా. మన విగ్రహం బయటకు ఉంటావి, వెండలో వర్షాలు ఉంటొస్తాయి కానీ మీరు ఎంత తెలివైన వాళ్ళు, మీరు దగ్గర వాళ్ళు. అవునా, పైన చాలా మంచి స్లాబ్ వేసేసారు. అవునా, అంతా బసవేశ్వరుడికి చల్లగా ఉండాలి, ఎంత అద్భుతమైనది. అవునా, అది చూసి మనకి చాలా గౌరవంగా అయింది. ఎంత అద్భుత. తర్వాత విగ్రహానికి చాలా అక్కడ చూస్తుంటాము, ఏమో లోపం ఉంటాయి కానీ మీరు విగ్రహం బసవేశ్వరుడు చూస్తే లోపమే లేదు. ఎందుకు లేదంటే మీరు భక్తితో చేశారు, అందుకే లోపం లేదు. ఆ బసవేశ్వరు ఒక కృప ఆశీర్వాద అందు మీరందరికీ అయింది. అందుకే ఈ ఇడీ ఆంధ్రంలో ఇంత గొప్పగా మరి ఇక్కడ పెద్ద ఏమంటారు గ్రామం, పెద్ద గ్రామం లేదు, కోటేశ్వరు లేదు, కానీ కోటేశ్వరరాలు ఉన్నారు. డబ్బు కోటేశ్వరు లేదు కానీ పేర్లు కోటేశ్వర వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే భక్తితో కోటేశ్వర వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎంత భక్తితో వాళ్ళు, ఎంత ప్రేమతో వాళ్ళు. బసవేశ్వరుడు చెప్పింది అదే, అందరికీ ప్రేమించాలి. ఎవరెవరు వస్తారో అందరికీ అన్నం పెట్టాలి, భోజనం పెట్టాలి. తర్వాత మెడలో లింగం వేసుకోవాలి, విభూతి పెట్టుకోవాలి, సంస్కారంతో సంస్కృతిని నడవాలి. అది చెప్పినే మహాత్మా బసవేశ్వర్ గారు. అందరికీ సమానతగా వాళ్ళకి లింగం ఇచ్చిన జగత్తులో ఎవరంటే మహాత్మా బసవేశ్వర్ గారు. ఎందుకంటే మహిళలకి పూజ చేసే ఒక హక్కు ఇచ్చిన ఎవరు? బసవేశ్వర గారు. మహిళలందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేకపోతే వేరే ధర్మాలు. అందుకే మనకి అందరికీ లింగం ఇచ్చినాడు. లింగ పూజ ఎవరు చేస్తారు వారందరికీ మోక్షం వస్తుంది. అందుకే లింగ దీక్ష, లింగ సంస్కార, లింగం నూనె మనం పూజ చేయాలి అంత చెప్పిన మహాత్మా బసవేశ్వర గారు. మనం అందరూ స్వతంత్రంగా పూజ చేసుకోవచ్చు. అంతా బసవ కళ్యాణంలో మీరు కొందరు వచ్చినారు. అవునా, కళ్యాణంలో వచ్చినారు కదా. కళ్యాణం వచ్చిన తర్వాత బసవ కళ్యాణంలో ఎలాగున్నది అలాగ రెండో మూర్తి ఎక్కడ ఉన్నదంటే అది దగ్గరలో ఉన్నది మాతాజీ గారు. ఎక్కడ ఉన్నది చూసారా? అవునా, కానీ అంత అద్భుతమైన చూసా. అంత కళ్యాణంలో బసవ కళ్యాణంలో అనుభవ మంటప, శరణలు, గుహలు మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు, దర్శనం చేసి ఉంటారు. ఎందుకంటే అది పుణ్యక్షేత్రము. అంతా ఒక పుణ్యక్షేత్రంలో బసవ కళ్యాణంలో అందరూ వస్తారు. ఆ రోజు కళ్యాణంలో ఎంత హృదయవంతికి బసవేశ్వర్ గారు, ఎంత హృదయం, ఎంత ప్రేమతో బసవేశ్వర్ గారిది. ఒక్కసారి ఒక 20 జనాలు వట్టిగా ఉంటారు. వారు భోజనం ఎక్కడెక్కడ దొరికితే అక్కడ భోజనం చేయడానికి వస్తుంటారు. ఇప్పుడు వెళ్ళారు చూడండి. అవునా, మొదటి భోజనం, తర్వాత పెద్ద మహామని అంటారు కన్నడలో, తెలుగులో మహా ఇల్లు అంటే పెద్ద ఇల్లు. అక్కడ భోజనం బసవేశ్వర అందరికీ పెడుతుంటాం ప్రసాదం. అరే మనం వెళ్ళం చూడండి, వాళ్ళందరూ ఇంకోటి అదే అలాగెలాగిస్తారు. ఈవతి ఉండాలి, మెడలు లింగం ఉండాలి, వాళ్ళకే భోజనం పెడతారు. మీరు దగ్గర లింగం లేదు, ఈవతి లేదు, మీరికి ఎలాగేస్తారు? వాళ్ళు అన్నాడు అదెందుకు, అక్కడ భూజుడు ఉంటుంది. భూజుడు ఏమంటారు, ఏమంటారు? ఆ బూడెడు ఉంటుంది కదా, ఆ బూదెడు అన్నీ పెట్టుకోండి అన్నారు. ఎంత గౌరవంతో చేస్తారు. అందరికి రండి, లోపల తీసుకున్నారు, లోపల కూర్చున్నారు, పళ్ళెలు ఇచ్చినారు, రకరకాలమైన పదార్థాలు చేసినారు, అందరూ వడించినారు. చూసారు ఎంత బ్రహ్మాండంగా. మన బిల్వపత్రి తీసుకుని వస్తుంటాం. వాళ్ళ దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళందరూ లింగం తీసి చేతులు పట్టుకుంటారు, చేతులు. కానీ వీరికి తెలవలేదు, లింగం తీయాలంటే తెలవలేదు కదా. ఇప్పుడు కూర్చున్నారు, ఎలా చేయాలి? పారిపోవాలంటే రాదు, ఎందుకు మధ్యలో కూర్చున్నాడు. కూర్చునేనికి రాదు, పారిపోయేనికి రాదు. అప్పుడు మొత్తం ఇది వచ్చింది. ఏము చీకటి అంటే చెబుట, మీరు ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది అది. మీరు అవసరమే లేదు, స్టీమ్ బాత్రూమ్ ఉంటుంది తెలుసా? మా శరణులు మీరు వంగాకాయనే లింగం అనుకొని పూజ చేస్తారుగా, మీరు పెద్ద శరణులు మీరు అన్నారు. వాళ్ళు అన్నారు పెద్ద శరణం లేదు, భోజనం చేయడానికి వచ్చారన్నారు. లేదు మీరు పెద్ద శరణులే.
ఎంత ప్రేమతో వారందరూ మారిపోయినారు. అందుకే పెద్ద శరీరం, నేను వంకాయ అంటే బద్ధకాయం తీసి లింగం పెట్టినారు, అప్పుడు లింగకాయం అయింది. మొత్తం అందరు ఏమైంది? లింగకాయం. దీక్ష తీసుకున్నారు, బసవేశ్వరి సాష్టం చేసినారు. ఈరోజు మనం చేసిన తప్పు ఉన్నది, అందుకే మనకు క్షమించాలి అన్నారు. క్షమించే అవసరం లేదు, ఈ లింగం తీసుకోండి, మంచి కాయకం చేసుకోండి అని చెప్పినారు. అలాగే పరివర్తనం చేసిన ఎవరంటే మహాత్మా బసవేశ్వర గారు. కడగతో అలా చేయలేదు, ప్రేమతో చేసినారు. అవునా? అందరికీ, దీనులకి, దుఃఖిత వాళ్ళకి దగ్గర వెళ్ళినారు. వారికి ఏం కావాలి ఇచ్చినారు, డబ్బు ఇచ్చినారు, ధాన్యాలు ఇచ్చినారు, బట్టలు ఇచ్చినారు. అందరికి ఇచ్చి దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళకి ఎంత దగ్గర తీసుకున్నాను, వారు లేవల్కి పెట్టిన ఎవరంటే బసవ కళ్యాణంలో ఉన్న మూర్తి యాజపీజిగా చేసినటువంటి శివప్రసాద్ గారి పైన వారి కుటుంబం గురు బసవలింగాయ నమః చెప్తాను. నేను 30 కుటుంబాలు ఆ బాధ్యతను తీసుకొని ఒక్కొక్క రోజు, నెలకొక రోజు వచ్చి, ఇది మన కులగురు ఇప్పటి నుంచి కాదండి, అసలు మనం వచ్చిందే కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన శివభక్తులం కాబట్టి కర్ణ భక్తులు అయ్యాం. కర్ణాటక నుంచి కొన్ని కారణాల వల్ల యుద్ధాలు లేకపోతే అప్పుడు వచ్చిన అరాచకం ఏంటో తెలియదు, కానీ అక్కడి నుంచి వస్తా కొంతమంది తిరుపతిలో ఉండిపోయారు. వాళ్ళు కర్ణశాలి అంటున్నారు. సమీచి కూడా బసవేశ్వర స్వామి మన కులగురు. ఇది మన పిల్లలకి చెప్పాలి, మన మనవలకు కూడా చెప్పాలి. చాలా మంది ఏంటంటే నెక్స్ట్ తరానికి తెలియట్లే. ఇది మనతో అంతరించిపోకుండా మన పిల్లలకి, మన మనవలకి, అందరికీ కూడా మన బసవేశ్వర స్వామి గురించి చెప్తేనే తెలుస్తుంది. అందుకని మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీ పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయండి. చాలామంది ఇప్పుడు అమెరికా, కెనడా అలా వెళ్ళిపోయి, అప్పట్లో వీరు ఈ లింగదారులు ఒక 50 మంది ఉంటే ఒక్కొక్క 50 రూపాయలు వేసుకుని ప్రతి నెల శివప్రసాదం చేసేవారు. అటువంటిది ఈ సంవత్సరం నుంచి ద్వారస్ పోసేసి భోజనాలు శివప్రసాదం పెట్టడం జరుగుతుంది. అలాగే శివకోట గారిని తీసుకొచ్చి ప్రతి నెల మహాశివరాత్రికి ఇక్కడ ఉచితంగా లింగధారణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకు గనకరం ప్రతి వారు చూశారు లింగధారణ అంటే ఏంటి, శివలింగం అంటే ఏంటి, శివలింగం ధరిస్తే ఏంటి అనేటువంటిది ఇక్కడ చూశారు, అందరూ విన్నారు. అందుకు గనకరం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇక్కడ దగ్గలూరులో పల్లపు వీధిలో వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర మాసశివరాత్రికి ధారణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కనుక ప్రతి వారు తప్పనిసరిగా లింగం ధరించాలి. లింగాన్ని ధరిస్తే ఏదో అయిపోతారు మటుకు చడవద్దు. ఆయన మహానుభావుడు ఈ హృదయంలో ఉంటే మనకి ఎంతైనా ధైర్యం వస్తుంది. అందుకని ప్రతి వాళ్ళు లింగధారణ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. 100 మంది చేత చేయించుకుంటే మీ ఊరు వస్తాను, లేకపోతే రానన్నాను. 100 మంది ఉండేటట్టయితేనే నేను మీ ఊరు వస్తాను, లేకపోతే మీ ఊరు రాను అన్నాను. తీరా ఇక్కడికి వచ్చిన చూసిన తర్వాత మా స్వామి 1000 మంది తయారు చేస్తున్నాను. అంటే నాకన్నా ముందే ఆ గురువు గారు నేను కలిసి వేల్పూర్లో బస్సులో ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్లో వేల్పూర్లో చేయడం జరిగింది. తర్వాత లంకల కోడేరులో ప్రారంభించడం జరిగింది. తర్వాత నేను గురువుగా అర్హత పొందిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు నేను కర్ణాటక వచ్చి దీక్షలు అవ్వడం జరిగింది మా గురువు గారి ద్వారా. ఇప్పుడు వచ్చి నేను 500 మందికి దీక్షాధారం చేయడం జరిగింది. ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧು ಎನಗೆ ವಸುದೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನು ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರನ್ನು ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರನ್ನು ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಸುಂದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೂ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಲ್ಕಿ ಮಠದ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸವಧರ್ಮ ಪೀಠ ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಯಾಗೋಡ್ ಬಸವ ಮಂಟಪದ ನಮ್ಮ ಅನಿಮಿಷಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದವರಿಗೂ ಆಂಧ್ರದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಶರಣು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಟ್ನೆಯವರು ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು, ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತು, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಬಸವಣ್ಣರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. 10 ಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವಣ್ಣರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಈಗೇನು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು 2 ರಾಜ್ಯ, ಅದು ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ 2 ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬೇಡ್ರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು 15 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ఇಲ್ಲಿకి నా బండి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను మీ ఆంధ్రప్రదేశానికి ఇప్పుడే రాలేదు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశం ఉన్నప్పుడు 30 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆంధ్రప్రదేశానికి వస్తూనే ఉన్నాను. మీ రాజధాని అయినటువంటి హైదరాబాద్లో 30 సంవత్సరాల క్రితం అశ్వారూఢ మూర్తి విశ్వగురు బసవేశ్వరి మూర్తిని స్థాపించాను. నా చేతుల మీదుగా స్థాపించాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ రాష్ట్రాలు విడిపోయినప్పటికీ మన బసవేశ్వరుడు మీ తెలుగులో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్రలను ఇద్దరిని కలిపి సోదర భావత్వాన్ని బసవేశ్వరుడు నడిపిస్తున్నాడని చెప్పడం జరుగుతుంది. ಇದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆದ ನಂತರ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ 111 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಗಲೂರು ನಗರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇದೇನಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ದಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ. ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಂದಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ దగ్గలూరు గ్రామంలో మొట్టమొదటి బసవేశ్వరుని మూర్తి 11 అంగుళాల మూర్తిని స్థాపించడము ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మార్గదర్శకమని చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ಮೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 112 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಕಲರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಕಲರನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸಿದೆ. ಶರಣರಾದಂತಹ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಶರಣರಾದಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದರವರು
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು ರೀ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದು, ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ఆర్డర్ బర్లి అని తిಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ హృదయದಿಂದ మూర్తి స్థాపించడం చాలా గొప్పతనం. అదే విధంగా మన బసవ కళ్యాణ్లో ఎవరైతే శిల్పి మూర్తిని చెక్కారో అతనికి వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు రావడం జరిగినది. అదే విధంగా దగ్గులూరు గ్రామంలో శివప్రసాద్ గారు ఏదైతే మూర్తిని శిల్పిగా చిత్రించారో వీరికి కూడా మిగతా ప్రాంతాల నుంచి ఆర్డర్లు ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ. ನನಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಹೊಗಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಂದು ವಚನದ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಾಸಿಮಹೇಶ್ವರರು ಅಂದರೆ, ಕಡಗೀಲಿಲ್ಲದ ಬಂಡಿ ಹೊಡಗೆಡುವುದು ಮಾಬುದೆ, ಕಡಗೀಲು ಬಂಡಿಗಾಧಾರ ಕೊಡುಗರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ, ಮೃಡಶರಣರ ನುಡಿಗಡನವೇ ಕಡಗೀಲು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ ಅಂತ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಗಪ್ಚುಪ್ ಬಂಡಿ ಅಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಬೈಲುಗಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಚಕ್ರಗಳಿರ್ತಾವೆ, 2 ಗಾಲಿಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ 2 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ 2 ಗಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತೋಟದಿಂದ ಅವನು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಬಂಡಿ ಹೊಡೆಯವನು ಪೈಲ್ವಾನಿದ್ದಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂದರೆ ಚಕ್ರಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಚಕ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಲೋಹದಿರ್ತದೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 2 ಚಕ್ರಗಳು ಉಳಿ ಬೀಳ್ತವೆ, ಬಂಡಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತದೆ. ಹಾಗದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರಣರು, ಕಡು ದರ್ಪವೇರಿದ ಒಡಲೆಂಬ ಬಂಡಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಡಲು ಎನ್ನುವ ಬಂಡಿ. ಈ ಬಂಡಿಗೆ ನಾವು ಕಾಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಂಡಿಗೆ ನಾಡ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಈ ಬಂಡಿಗೂ, ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನುವ ಬಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾಡ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 4 ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನುವ ಬಂಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಸವಣ್ಣ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೊರಗೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರಿನ ನಾಡಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶರಣರು. ಆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಲಿಂಗ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮಗೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿ ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ನಮಗೆ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ధర్మగురు బసవಣ್ಣనವರು. ఓం శ్రీ గురు బసవలింగాయ నమః. వచనము ఒక సారాంశం మాతాజీ ఏం చెప్పారు. ఎడ్ల బండి ఉండే కదా మనకి, ఎడ్ల బండికి మనం ఏం వేస్తాం, నాడ వేస్తాం. నాడ లేకుండా ఎడ్ల బండి ఎవరైనా నడిపినరా? ఎవరైనా నడిపిందంటే బయటకు సాక్షాత్ నమస్కారం చేస్తాం. నాడ లేకుండా ఎడ్ల బండి నడిపితే ఎడ్ల బండి చెదరైపోతుంది. అదే విధంగా ఈ మనిషి యొక్క శరీరము
ఎడ్ల బండి లాంటిది. దీనికి నాడ ఏది? వచన సాహిత్యము. వచనాలు అనే నాడ. వచనాలు చదివితే మన నాడలాగా మన శరీరాన్ని మంచి సంస్కారం ఇస్తాయి. అయితే మీరు మాతృమూర్తులు దీని మీద గమనం చేయాలి. మాతాజీ గారు ఏం చెప్తున్నారు? మహిళలు బసవేశ్వరుడు ఇల్లు వదిలింది ఆస్తి కోసం కాదు. దేనికోసం వదిలారు? ఆర్య బ్రాహ్మణులు పుట్టినటువంటి బసవేశ్వరుడు అక్కకి జంజగట్టుమని తిరగబడినటువంటి 11 సంవత్సరాల బాలుడు. అక్క మహిళ, పిల్లలుగానే మసిల్ లాంటిది. ఆమెకు స్వతంత్రం లేదని తల్లిదండ్రులు చెప్పినప్పుడు బసవేశ్వరుని మనుచునొచ్చి ఇల్లు వదిలినటువంటి ఘనకార్యం బసవేశ్వరుడు చేశాడు. కాబట్టి మహిళా మూర్తులతో విన్నవించుకున్నది ఏంటంటే బసవేశ్వరుని సేవ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత పురుషుల కన్నా మహిళా మూర్తుల మీద ఎక్కువ ఉందని చెప్పడానికి మనం ఇష్టపడుతున్నాం. అందువల్ల ఇండు మాత్రం బసవేశ్వరుని స్మరణ రేపటి నుంచి చేయడం పక్క. ఒకవేళ మీ ధర్మ భర్తలు లింగం కట్టుకోకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ బ్రేక్ చేసేయండి, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా లింగం కట్టుకుంటారు. మీలో చేతిలోనే ఉంది. ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కట్ చేసేయండి, లింగం కట్టుకుంటేనే లంచ్ ఇస్తామని మీరు ఎప్పుడైతే ఈ క్రాంతి చేస్తారో మహిళా మూర్తులు బసవేశ్వరుని ಋಣಾన్ని ತೀರ್చుకుంటున్నారని చెప్పడానికి ಮಾತೃಮೂರ್ತಿ చెప్తున్నారు. ಅನಂತೇಶ್ವರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ತಡವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳ ಒಂದೇ ಮಾತು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ 19, 18, 19, 20 3 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರೈಸಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಸಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ನೀವು ಕಲ್ಯಾಣ ಶರಣ ಮೇಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಶರಣರಾದಂತಹ ಶಂಕರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಮಾತಾಜಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವತಿಯಿಂದ ಶರಣರಾದಂತಹ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರವಾದಂಥ ಬಸವಣ್ಣನವರ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇರಲಿ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ఆశీర్వాదವನ್ನು ತೆಗೆದು కళ్యాణ పర్వం జరుగుతుంది. దగ్గులూరు గ్రామం నుంచి అత్యధిక సంఖ్యలో కళ్యాణ పర్వంలో పాల్గొనాలని వేడుకుంటూ అదే విధముగా బసవ ధర్మ పీఠము నుంచి శివప్రసాద్ గారికి వాళ్ళ కుటుంబం పైన ఆ బసవేశ్వర విశ్వగురు బసవేశ్వర మహాత్మాకి